वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। कर्नाटक मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच कहीं दिनों से नहीं, अब ये कुछ सालों से अब मुख्यमंत्री बनने के लिए एक दूसरे के बीच अब उस कुर्सी के लिए टक्कर लग गई, ताकि अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी और कुछ साल मुख्यमंत्री बनने के लिए खौफ देखने लग गए हैं। और उसके बीच अब यहाँ पर डीके शिव कुमार वो भी कई सालों से उसी कुर्सी की टक्कर में आप वो भी एक खौफ देख चुके हैं, ताकि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मगर अब कुर्सी का मामला मुख्यमंत्री का अब ये हो गया है, कर्नाटक में बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बनने की खौफ देखने लग गए हैं। पर कुछ समुदाय के लोग ये कहने लग गए हैं, ताकि दलित समुदाय के अब तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन गया, क्यों दलित समुदाय के लोगों को एक किसी को चुनकर मुख्यमंत्री बनाए। और दूसरी तरफ आज विजयपुर शहर में प्रेस मीट में ये कहा गया है, प्रेस मीट इसलिए रखा गया है ताकि दूसरी आवाज ये उठने लग गई है, ताकि कर्नाटक मुख्यमंत्री एमबी पाटिल क्यों ना बने। अब इस पर भी अब यहाँ पर सवाल उठ गया है। मगर इस सवाल पर यहाँ पर कई पत्रकारों ने मिलकर अब यहाँ पर आवाज यानी कि क्रॉस करने लग गए हैं, ताकि उन्हीं को क्यों, ताकि ऐसे बहुत सारे आवाज उठने लगे हैं कर्नाटक में, ताकि यहाँ पर अब ये कर्नाटक छोड़कर दूसरे राज्यों की बातें होने लग गए हैं। यहाँ पर एक कांग्रेस के प्रेस मीट के ठेकेदार कहते हैं, ये सारी विजयपुर शहर के लोग कहते हैं, एमएस अब वहां पर जो बैठे हैं वो भी यही कहते हैं, ताकि एमएस गनियार अब उनका नाम ये लिया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ताकि वो एक कांग्रेस के फेवर में प्रेस मीट के ठेकेदार है। अब कब भी जब चाहे देखो यही एक चेहरा दिखने लगता है, वो आसपास के चेहरे थोड़े थोड़े बदलाए जाते हैं, मगर अब एमएस गनियार फिक्स वही जो लोग कहते हैं ये वैसा ही करते हैं। और यहाँ पर सवाल जवाब ये होने लग गया है, विजयपुर एक ऐतिहासिक शहर है, टूटे फूटे इमारतें हैं, मगर अब तक कोई भी कांग्रेस के नेता, अब तक कांग्रेस की पार्टी के लोग ना कोई भी आवाज उठाए ना उठा सके, खामोश रहते हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने के लिए यहाँ पर आंदोलन पर कई दिनों से बैठे हैं, मगर उसके लिए ना कांग्रेस के कुछ लोग ना आवाज उठाए ना कोई आंदोलन पर आकर बैठ गए। आंदोलन पर वो बैठते हैं जो सिर्फ न्यूज चैनलों के में आ जाए, उनकी पोस्टरें आ जाए, वो है, मगर बाकी के बहुत सारे हैं वो कांग्रेस के लीडरों की गुलाम है। वो कभी आकर अपने दिल से, अपनी चाहत मन से वो आंदोलन पर नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पर आ जाते तो है, मगर अपने अपने मकसद से आ जाते हैं। मगर अब तक बहुत सारे नेता है कांग्रेस में, बहुत सारे मंत्री हैं, मगर आज तक कोई भी आकर इस विजयपुर शहर को ना अपनी अच्छी तरह से देखा है और ना सोचा है और ना ही समझा है। ये सारे विजयपुर शहर के लोग जानते हैं, बहुत सारे कांग्रेस लीडर के साथ रहते हैं। वो कुछ लोग जमीन लूटने में लगे होते हैं, पुराने कागजात काट कर, मगर किसी की जमीन किसी के नाम पर लेकर वो दौलतमंद बन गए हैं। ये सारे विजयपुर शहर में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी में कितने लोग जमीन लुटेरे हैं, कितने लोग जमीन के पीछे पड़ गए हैं, ये सारे लोग जानते हैं। मगर ये समझ बैठे हैं, ताकि बिल्ली आंख मूंछ कर दूध पीती है तो बिल्ली ये समझती है ताकि कोई भी नहीं देख रहा है, मगर सब लोग देखते हैं ताकि क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, मगर सबको पता है। मगर आजकल अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का सवाल उठ गया है, मगर मुख्यमंत्री सिर्फ क्या यही रहे, क्या दूसरों को ना चांस मिले, सबको चांस मिलना चाहिए, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, सब लोग, बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो आज कांग्रेस पक्ष में जो पुराने लोग हैं वो दिखते ही नहीं है, मगर कुछ लोग कल परसों में आ गए हैं, आज वही हीरो पार्ट में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है ताकि इस विजयपुर डेवलपमेंट को कांग्रेस अब तक क्यों नहीं सोच पा रही, क्यों नहीं समझ पा रही, ताकि सिर्फ यही समझ पा रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री की खाप देखे और शहर बिल्कुल ही ना सुधारे। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, ताकि यहाँ पर एसएम गनियार अब वो तो कांग्रेस के प्रेस मीट के ठेकेदार नाम बन गया है उनका,
वो तो ठेकेदार होंगे या ना होंगे ये तो बात और है, मगर सबसे पहले इस शहर के लिए तो आवाज उठाना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ना जाने दूसरे गांव शहर से आकर विजयपुर शहर में लीडर बन जाने लगे हैं। हमने अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे, ताकि इस गांव के ना कोई भी उनका रिश्ता ना नाता है, मगर आजकल आकर लीडर पैसे वाले बहुत सारे लोग ऐसे बन गए हैं, ताकि अब यहाँ पर इस शहर के लिए सोचने वाले शायद कोई नहीं है। एक दो संगठन है, मगर कब कब वो आवाज उठाते हैं, खामोश हो जाते हैं। अब मुख्यमंत्री अब एमबी पाटिल के बनने के लिए, और दलित क्यों ना बन जाए, दूसरे समुदाय के लोग क्यों ना बन जाए, मुसलमान क्यों ना बन जाए, ये सब सवाल अब उठने लग गए हैं। उस सवालों पर यहाँ पर प्रेस मीट में किस तरह सवाल और जवाब होने लग गया है, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಾದ ಜಿಗ್ಜನಿಗೆ ಇವರು ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬರು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ 90% ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಜಿಗ್ಜಿನಿಗೆ ಅವರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಮೀಪ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 5 ಸಲ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು. ಅಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗೆ ಕೂಗೆತ್ತಬೇಕಲ್ಲ. 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾಗೆ ಮಂಡಿಸ್ಬೇಕದು ನೀವು ಹಕ್ಕ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಂದೊಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಜಿಗ್ಜನಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನುರಿತ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬರು ದಲಿತ ಮೇಧಾವಿ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಈಗಲಿಂದಲೇ 28 ಚುನಾವಣೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬರು ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತನ ಹೋಗಿದ್ರಿ, 3 ಜನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ರಿ. ನೀವು ದಲಿತರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಲಿತರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಭಾಗನೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ತಂದ್ರು, ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಇದರಿಂದನೇ ನೀವು ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ನಾಯಕರುಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂತ, ಇವತ್ತು ಹೊರದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶಾಸಕರು, ನಾಯಕರಾದಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಪಾಟೀಲರು 2,500 ರೂಪಾಯಿ, 2,500 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಏನು, ಯಾವ ಖರೀದಿ ಇದು? ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತುಟಿ ಪಿಟ ಕಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು.
2,500 ಕೋಟಿ ಆರೋಪ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಬಸವನಗೌಡ ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನು ಬಸವನಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೌನವು ಸಮ್ಮತಿಯ ಲಕ್ಷಣಂ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಪವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಯಾವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ? ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನಿಖರವಾದಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ? ನಿಮಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮದು ಹೋರಾಟ, ಕೂಗಾಟ, ಚೀರಾಟ, ಬರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಜರಿಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ದಿನ ಹೊತ್ತು ಹೊಂಟ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು, ಚಳವಳಿ ಮಾಡೋದು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದವರು ಸಹಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ 400 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು 26 ಜನ, ಇವತ್ತು 19 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಸದರು ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನೀವು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದಿರಿ? ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ. ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ರಾಜೀನಾಮೆ 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಅತಂತ್ರ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಂತೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ, ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಾಲಿಲ್ಲ? ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಡಳಿತ ಹಾಕಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ನೀವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸರಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಅವರು ದಲಿತರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಬಡಕರು, ಇವರು ಮನೋವಾದಿಗಳು. ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ದಲಿತರನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಕೂಡ ದಲಿತರನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದು ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಈ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರು ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು? ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಶೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಭಾಳ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಬೆಳೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 2023 ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್, ಅವರ ಒಂದು ಚರಿಸ್ಮಾದಿಂದ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರು, ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರಾದಂತ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ನಾಯಕರ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ತಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನೀರಾವರಿ ಖಾತೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದು ಗೃಹ ಖಾತೆನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖಾತೆನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೇಳೋದು ಸಹಜ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿಂದ ಒಬ್ರು, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಒಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಅದಾರ ಲಿಂಗಾಯತರು, 34 ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಾಗ ಅದಾರ.
ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ? ನಾವು ಹೌದು ಆಗ್ಬೇಕಂತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. MB ಪಾಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಿಂದೊಂದು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಜನರಲ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ CM ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದೇ MB ಪಾಟೀಲ್ CM ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ? ನಾವು ಹೌದು ಆಗ್ಬೇಕಂತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. MB ಪಾಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಿಂದೊಂದು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಜನರಲ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ CM ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ ಇದೆ. ಈಗ ದಲಿತ CM ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ದಲಿತ CM ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಪಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಲಿತ CM ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕು, ಅವ್ರು ಮಂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಬೇಕನ್ನೋದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಅವ್ರು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತ CM? 100ಕ್ಕೆ 100 ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವರು ದಲಿತ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರವ್ರ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗಲಿ, ಕೂರ್ಚಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ CM. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. CM ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಗ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ದಲಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲ. 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರೊಳಗೆ 25 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದು? ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೇಳಲ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೇಳಲ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಕೇಳಲ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಇರಂತ ಶಾಸಕರು ಕೇಳಲ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಇರಂತ ಸಂಸದರು ಕೇಳಲ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾಕೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಾಗ್ತಾವ, ಯಾಕೆ ಸಂವಾದಗಳಾಗ್ತಾವ? ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೆಂಗೆ? ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ರಿ, ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ, ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳೋದೇನು, ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ನೀವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕೇಳತ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರದು ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿನಿ, ಈಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬೃಹತ್ವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 25 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಾರ? ಅವ್ರು ದಲಿತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಾರ? ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಹಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂಗ ಅಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ CM ಅಲ್ರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡ್ರ, ದಲಿತರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡ್ರ, ದಲಿತರನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಒಳಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದಲಿತರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹೌದಾ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಮಾಡ್ರ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನೂ ಮಾಡ್ಯಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. KR ನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? KR ನಾರಾಯಣ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದಾರೆ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ನೀವು ಆಡಳಿತದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಅಂಕರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಅದೇನೇ ಅದ ಪಟ್ಟಿನ ಅದ ಬಿಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅದ ಅದು ಒಪ್ಪಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ವಿರೋಧ ಅದ ಒಪ್ಪಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ನಂಗೈತಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಸಾಕು. ಅದೇ ಒಂದು ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ದುರಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕಚ್ಚಾಟವನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದಂಥದ್ದು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಿದಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಳೋಣ, ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಆದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪರಿಹಾರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಕಡಗದೊಂದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದ 335 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಂಜಾಟದೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಆಗ್ಲಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾವ. ಹೋರಾಟಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರೇರಿತ ಹೋರಾಟಗಳು ಅದ್ರಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದು ಉತ್ತರ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳಾದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 60% ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. 60% ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. NDRF ತಂಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ನಾ ಹೇಳಿಕ್ ನಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಕೊಟ್ರ ನಡೆಸ್ತಾರ, ನಡೆದ ಕೆಲಸ. ನೀವು DC ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1,033 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1,000 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1,033 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತದ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಆ ಟೈಪ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಅದು ಬೇಡ. ಬಿಜಾಪುರದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಬಿಜಾಪುರದ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು. ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ನಿಮ್ಮ ಫಾರಿನಿಂದ ದುಡ್ತಾರೋ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರನ್ ತಗೊಂಡು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಾಹೇಬ್ರ. ನಾ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಭಾಷಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ. ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಸತ್ತ ಆಸಾರ್ ಬರ್ದಾಗ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ. ಲಿಟರಲಿ ಬಾರಾಕ್ ಇದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ನೀರ್ದಾಗ ಅದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ದು ಇದು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ರ ಬಿಜಾಪುರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾಷಿಯವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಉತ್ತರ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 50 ಗ್ರಾಮ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 50 ಮನೆಗಳಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರ, ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ್ದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಉಳಿದವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಲ್ಲ ತಿಳಿರಿ, ನಮ್ದು ಸಹಮತ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ ಅದೊಂದು ಮೋನುಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರನ್ನ ಹಿನ್ನಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಮುಸ್ಲಿಮದ ಆಳಿದ್ದಂತ ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮನಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ತರ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಿತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ, ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಅದೇ ಹೇಳದಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಹೇಳದಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮಷೀನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಇವು ಬಹಳ ಕಿವಿ ಚುರುಕವನ್ ಇದು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುದ್ದಾಮ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ್ಯರ ಆಳಿದ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸಲಹೆ ಅಂತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ. ಇನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, PPP ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಸಹಮತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಮತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ರು, MB ಪಾಟೀಲ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಯಾರ, ಶಾಸಕರುಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿಗೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ನೇರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಜನ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು. ಅವ್ರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಜ್ವರ ಬಂದವ, ನೆಗಡಿ ಫುಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲತ್ತು, ಭಾಷಣನೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಪಾರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಆ ಸಮಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಸಹಮತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಾದ್ರೂ ದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾರಾಸಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರಲ್ಲೋ, ಅವ್ರ ಹೆಂಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ನಂದು ಇದು ಉತ್ತರ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ PPP ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರ ಬರ್ತಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ವಾಗ್ವಾದ ಕೂಡ ಈ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ PPPನೂ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು, ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಅದು PPP ಆಗಬಾರ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಬ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅಂದ್ರ ಒಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತು, ಅರ್ಥ ಒಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಹಿಂಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕೂತು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ PPP ಕಾಲೇಜಿಂದ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. PPP ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗ ಈಗ PPP ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಅದಾವು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲದು. PPP ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಈಗೇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅದು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನೇನು ಫ್ರೀದಾಗ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಅದೇ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಏನೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋತೈತಿ. ಅದೇನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೆಂಗ್ 108 ಒಂದು ಇಷ್ಟ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1500 2000 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಪೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಜನರೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದನ್ನೇ MB ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ PPP ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, PPP ತರ್ತೀವಿ, PPP ಆಗ್ಲಿ ಮುಂಚೆಕ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ PPP ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಾಗ್ವಾದ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೀಗ ಇಬ್ರು ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಈ ರೀತಿ ಇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದರಿಂದ
ಇರಿಸ್ಬಿಡ್ಸಾಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲದೊಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಾರ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ನಾವು PPP ಬಳ್ಳಾರಿ ಇರ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ನಾವು ಖಾಸಗಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ MRI ಸೆಂಟರ್ ನಡೆದಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು BP ದವರು ಇದು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. BP ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ BP ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ₹1 ಇಲ್ಲರೆ MRI ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ₹1 ಇಲ್ಲದೆ MRI ಈಗ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಡ, PPPನೇ ಬೇಕಂತ ನೀವು ಸಮರ್ಥನೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಲಿ, PPP ಇರ್ಲಿ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೊರೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಏನೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ಏನ್ ವಿಚಾರದ ಹೋರಾಟಗಾರಿ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲಿದೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ನಡಿಬಾರ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದಾವ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಟ್ಟು ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ PPP ಮಾದರಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೀರಿ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳ ಪಾಪ ಹೋರಾಟ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ರಿ, ಅದು ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ್ಲಿ, ಜನರ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ, ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವು ಬರೀ ಸರಿ ತಪ್ಪು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಜನರ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 150 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕೂಗಿದೆ. ಆ ಕೂಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ನಂದು ವಿವರಣೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದು ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರ ಕೂಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೀದಿ ರಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಾವು ಅಥವಾ ಇದು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಲ್ಲ, ಬೀದಿ ರಂಪಾಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವ್ರೇನು ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಮಣ್ಣು ಈಗ ಒಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವರೆಗೂ ನಾನು ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಬೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಏನಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಿರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತಿರೋ ಏನಂತ? ಹೈಕಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತವರು, ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತವರು, ಏನೇನು ಹೊತ್ತವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ 2.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಏನು 3 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಏನು, ಇದು ಬೀದಿ ರಂಪಾಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ಚರ್ಚೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇಬ್ರು ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.